welcome to my channel. So last class we have started a new lesson, that is hydrogen. The first part is completed and we are going with the second part. In the first part we have just introduced what is hydrogen, what is dihydrogen, its preparation and the position of hydrogen in the periodic table. And today we are going to discuss about the properties of dihydrogen, both physical and chemical properties. The first comes the physical properties, very simple. Dihydrogen is a colorless, odorless, tasteless, combustible gas. That's all. That is colorless, odorless, tasteless, combustible gas. Now comes the chemical properties. Before going with the chemical reaction, we have to discuss some of the some of the properties of hydrogen. Hydrogen chemical reactions participate easy to participate we will just discuss, that is chemical property. We know that dihydrogen is relatively stable gas, inert gas, and it does not like to participate easily. Participate reaction, so it is relatively stable and inert at room temperature. Room temperature is inert, stable dihydrogen, but it reacts at high temperature. High temperature provided it will be reacting. Then, the bond dissociation very high, and bond dissociation energy is very high because of its comparable small size. Hydrogen 1 proton, 1 electron, and the size of hydrogen is very small. That's why its bond dissociation energy of hydrogen is very high. Though its bond dissociation energy high, we have to provide almost 2000 Kelvin it will the bond on the dissociate and almost 5000 Kelvin almost 95.5% of dihydrogen get dissociated. That is, bond dissociation of dihydrogen is very high because of its comparable small size. Almost 2000 Kelvin provide it starts dissociation, and almost at 5000 Kelvin energy provide almost 5% of dihydrogen will get dissociated. Appo temperature powerful strong dihydrogen in the parayunnathu. That is why we tell that it is inert at room temperature. Idinte bond dissociation energy high still it is reactive because it is having only 1 electrons in the outermost shell. 1 electron is in the outermost shell. So it has a greater tendency to accept electron in order to complete its octet. Appo reason is reactive. It has a tendency because it has to attain in the outermost shell or electron. But the size the energy is strong. In atomic hydrogen, we can produce atomic hydrogen in the that is under electric arc. High temperature electric arc dihydrogen provide ultraviolet radiation presence we can produce atomic hydrogen. Ini outermost shell 1 electron so it has a tendency to take part in a chemical reaction or in order to attain octet. Adinoru stability, either it will lose its electron to form H plus ion, or it will gain 1 electron to produce negative ion, or it will share its electron. Apam hydrogen outermost shell 1 electron it will attain its stability either by losing electron or by gaining electron or by sharing electron. This type of reactions type of reactions dihydrogen kanikam. So we are moving with the chemical properties, that is chemical reactions of dihydrogen. Chemical properties first one ellam simple very simple, that is reaction with halogen. Halogen reaction. Halogens halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine. That is hydrogen react with halogens to produce 2HX. That is H2 plus Cl2 gives 2HCl. H2 plus Br2 gives 2HBr. This is the first reaction with halogen. Adutha reaction with dioxygen. H2 plus O2 gives 2H2O. That is reaction with dioxygen, that is hydrogen react with
oxygen to produce നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to form water and this is an highly exothermic reaction ആണ്. എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. വീണ്ടും പറയാണ്, ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് മൈ പ്ലേലിസ്റ്റ്. ഇൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സി ബേസിക് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ബാലൻസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു ബാലൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. കാരണം ഓരോ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാലൻസിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, അത്രയും ടൈം പോവും. സോ ദ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡയോക്സിജൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ, റിയാക്ട് വിത്ത് ഡയോക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൈലി എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ദെൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡൈനൈട്രോജൻ എത്ര ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഡൈനൈട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോജൻ, N2 + 3H2 gives 2NH3. ഇതെന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്. എന്തിനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. അമോണിയൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയേൺ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹാലോജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാലോജൻ ആസിഡ്സ്. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോജൻ ഹാലൈഡ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡയോക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി എക്സോതെർമിക്. എക്സോതെർമിക് തന്നെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ദെൻ reaction with dinitrogen, that is hydrogen react with dinitrogen to produce ammonia in presence of iron at high temperature, and this reaction is known as Haber's process and it is used for the commercial preparation of ammonia. And the reaction with metal, very simple. H2 + M gives MH. ഇതിനാണ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ദ മെറ്റൽസ് വിൽ ബി ആൽക്കലി മെറ്റൽ. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡൈഹൈഡ്രോജൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ്. ഇനി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ അയോൺസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ അയോൺസുകളുമായിട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രോജൻ ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. എന്തായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോജൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ. ഹൈഡ്രോജൻ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹൈഡ്രോജൻ ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? മെറ്റൽ അയോൺസിനെയും അതേപോലെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിനെയും. അപ്പോൾ ഓക്സൈഡ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇവരെന്നാണ്. എല്ലാ എലിമെൻസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണോ? അല്ല. സിങ്കും അതേപോലെ സിങ്കിനേക്കാളും ലെസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്, അയേൺ ഓക്സൈഡ്, ലെഡ് ഓക്സൈഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്, കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്, അയേൺ ഓക്സൈഡ്, ലെഡ് ഓക്സൈഡ്, ഇവരുടെയൊക്കെ അതായത് സിങ്കിനേക്കാളും ലെസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സിന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റെഡ്യൂക്ഷന്. CO + H2 gives Cu + H2O. PbO + H2 gives Pb + H2. ഇവരെ മാത്രമാണോ? അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ വിൽ ഇത് മെറ്റൽ അയോൺസിന്, അതായത് ഇതേപോലെയുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ അയോൺസ് ഇൻ എക്വസ് സൊല്യൂഷനിലുള്ളവരെ അവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Cu2++, H2 gives Cu+. ഇതേപോലെ അയോൺസിന്, അതായത് മെറ്റൽ അയോൺസിൻ എക്വസ് സൊല്യൂഷനിലുള്ളത് അവരെയും അവർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ. റിമൂവൽ ഓഫ് എഡിഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന്, റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ. എഡിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ. ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമൂവ് ഓർ ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് റിമൂവ് undergo will reduce oxides of copper or iron or lead or zinc to produce their corresponding metals. It reduces some metal ions in aqueous solution to their respective metallic state like avarku reduce cheyan pattum. ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്.
That is hydrogen. Dihydrogen react with many, നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സിൽ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് dihydrogen react with many organic compounds in presence of catalyst to form hydrogenated compounds ആണ്. ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്? ഡൈഹൈഡ്രജന് കുറേ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഈ വനസ്പതി, മാർഗറൈൻ ഒക്കെ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാർജറൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വനസ്പതി, ഗീക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം. ഇതൊക്കെ ഈ വനസ്പതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർജറൈനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആരിലേക്ക്? വെജിറ്റബിൾ, നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലില്ലേ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓയിൽസില്ലേ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്, അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മാർഗറൈൻ ഓർ വനസ്പതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റിയാക്ഷൻസ്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയാനുള്ളത് ഹൈഡ്രോഫോമൈലേഷൻ ഓഫ് ഒളിഫീൻ. ഒളിഫീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഹൈഡ്രോഫോർമൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോഫോർമൈലേഷൻ, ഫോർമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും ഫോർമൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്? ഈ ഒളിഫീൻസിലേക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് CO plus H2 plus RCH double bond. H2 gives R CH2 CHO. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു CHO ഗ്രൂപ്പിനെയും ആഡ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോർമൈലേഷൻ ഓഫ് ഒളിഫീൻസ് ഗിവ് formaldehyde, and this formaldehyde again, this aldehyde again react with hydrogen to produce alcohol. ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനല്ല, ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞ് വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, ഡൈഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് മെനി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ടു ഗിവ് ഓർ അണ്ടർഗോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മാർഗറൈൻ ഓർ വനസ്പതി. ദെൻ ഹൈഡ്രോഫോർമൈലേഷൻ ഓഫ് ഒളിഫീൻ. ഹൈഡ്രോഫോർമൈലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ചത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും ഒരു ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്നൊക്കെ ഇല്ല, ആൽഡിഹൈഡ്, ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ ഒളിഫീൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് CO plus H2 gives RCH double bond CH2 gives എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ആൽഡിഹൈഡിനെ കിട്ടും. ഈ ആൽഡിഹൈഡിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം we will be getting alcohol. These are some of the common chemical reactions or the reaction with dihydrogen with organic compound. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് യൂസസ് ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ. So next comes the uses of dihydrogen. എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ്? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അതിലൊക്കെ വരുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് അമോണിയ. അമോണിയൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വനസ്പതി ഫാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വനസ്പതി, മാർഗറൈൻ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൈഹൈഡ്രോജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ്. ദെൻ ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് or methanol is produced using dihydrogen. ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ്, മെത്തനോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ വെച്ചിട്ടാണ്. In metallurgical process തന്നെ മെറ്റൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. In metallurgical process, heavy metal oxide is converted into metals by using dihydrogen. Dihydrogen യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിനെ മെറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Then atomic hydrogen, ഞാൻ പറഞ്ഞു atomic hydrogen can be produced by using ultraviolet radiation അല്ലെങ്കിൽ high electric arc. ഈ atomic hydrogen ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. It is used in cutting and welding process. Atomic hydrogen is used in cutting and welding process ആണ്. പിന്നെ it is used as a rocket fuel in space research. Space researchil rocket fuel ആയിട്ട് ഡൈഹൈഡ്രോജനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ദ യൂസസ് ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ യൂസസ് ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രോജൻ. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഡൈഹൈഡ്രോജൻ തീർന്നു. ഇനി നമുക്ക് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാം. മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം കമൻസിലിട്ടോളി, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തോളൂ. ഇനിയും ഡൗട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? easychemistryclass@gmail.com മെയിൽ അയച്ചോളൂ. ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ അതിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.